Very good morning, children. This is your English teacher. I welcome you to our English class. Yes, students, for the ninth students, for the past three classes, I have been explaining a wonderful story, a wonderful lesson, icon climb trees, anymore written by our child author Ruskin Bond. Ruskin Bond. Yes, students, in the previous classes, I gave you enough description about the story, and it is really amazing to watch the incidents happened between Ruskin Bond and the girl of 12 years, who is the daughter of present who is the daughter of the owner of the present house. Yes, students, I once again recollect what I said in the previous class. Ruskin Bond wanted to remember or revisit his childhood days, and he visited the place where he spent 25 years as a young boy, and as a young one. Yes, but that time when he visited when he started to revisit the house, the present owners occupied the old house. Actually, the owners were not there. Only their daughter, a girl of 12 years, only there, and there will be a good conversation between Ruskin Bond and the girl of 12 years. You see, students, still now we don't know the name of that girl, but she is a girl of 12 years. Actually, Ruskin Bond is now turned a middle-aged man. The conversation between them, it looks like a conversation between a granddaughter and a grandfather. Between a granddaughter and a grandfather. Yes, it is amazing to watch them and doing conversation. Actually, Ruskin wanted to revisit the house. After getting the permission from the girl, Ruskin entered the house, and he watched a mango tree under which stone bench was there. See, he and the girl sat there and started their conversation, and so many things we saw in the previous class. Yes, students, let me read where I left in the previous class. Yes, actually, this will be the conclusion part of the lesson. Yes, students. Oh, nothing very valuable, marbles I would own, a book I was not supposed to read, a few old coins I had collected. Things came and went. I was a bit of a crow, collecting bright things and putting them away. There was my grandfather's iron cross. Yes, students, in the previous class I mentioned, actually Ruskin mentioned the jackfruit tree, a big branch which come over the house roof. Yes, there off away along the branch there was a hollow. In that hollow he kept so many treasures. The treasures like marbles, books, and old coins, etc. Among them the wonderful piece of material was there, that is the iron cross, which means German iron cross. Yes, I gave you enough description about the iron cross. Actually, it is German made, but Ruskin's British grandfather, got it from a soldier during the First World War time. He kept it in the hollow, like that Ruskin explained. Yes, among those things, I explained you the Paramveer Chakra of India. The Paramveer Chakra, the highest gallantry award for the soldiers in India. Yes, students. Then one more thing I left a suspense in the previous class. Yes, he wanted to check whether the iron cross and all those things are there in the hollow part of a tree. The girl also willing to know whether it will be there or not. Actually, yes, students, here I will start, ma'am. Yes, I was so excited at that time, packing and saying goodbye to the people and thinking about the ship I was going to sail. Actually, when Ruskin Bond going to left the house, he was busy with packing things and saying goodbye to the friends in and around the area. And one more thing, he imagined the ship he was going to sail. Among those things, Ruskin forgot the things in the hollow part of the tree.
she quietly said it may be still there, it may be still there. கண்டிப்பாக ஒரு வேலை அங்கே தான் இன்னும் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா, இந்த ஹாலோ பார்ட் ஆஃப் த பிரான்ச். ஆமாம் குழந்தைகளே, தன்னுடைய பழைய நினைவுகளை வந்து திரும்ப ஒரு டைம் பார்த்துட்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் ரஸ்கின் பாண்ட் இங்கே வர்றாரு. அந்த பொண்ணு கூட இவர் பேசுகிற பேச்சு இப்படி போயிட்டுருக்குது. அதாவது ஒரு பேர குழந்தைக்கும் ஒரு பேத்திக்கும் ஒரு தாத்தாவுக்கும் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் மாதிரி அழகாக இருக்குது அப்படின்றது தான். பர்டிகுலராக அந்த வீட்டில் ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீயில் அந்த இருக்கிற ஹாலோவில் இவர் மென்ஷன் பண்ணது என்னென்னா அந்த ஜெர்மன் அயன் கிராஸ். அந்த பொண்ணு சொல்கிறா மேபி இன்னும் அங்கே தான் சார் அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறா. அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு பாருங்க, எஸ் ஹி செட் இட் இஸ் 25 years பட் இட் மே பி ஸ்டில் தேர். 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சது மேபி இன்னும் இருக்கலாம். எப்படி இருக்கும்? அன்லெஸ் சம்மோன் எல்ஸ் ஃபவுண்ட் இட். நேற்று அப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் இந்த சஸ்பென்ஸோடு தான் முடித்தோம். யாரும் அந்த இடத்துல போய் அதை நோட் பண்ணி எடுக்காமல் இருந்தால் இன்னும் அந்த திங்ஸ் எல்லாம் இன்னும் அங்கேயே தான் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ரஸ்கின் பாண்ட் கெஸ் பண்ணுறாரு. அதாவது இது உண்மைதான், அவர் எடுக்கலை. இந்த பொண்ணுக்கும் இப்போ தான் அந்த மரத்தில் இதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியும். ஒருவேளை அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் அவர் போனதுக்கப்புறம் கூட எடுத்திருந்திருக்கலாம். இன்னும் அங்கே இருக்கா இல்லையான்றது இன்னும் தெரியல. அந்த பொண்ணு கேட்குறா, would you like to go and look sir? மறுபடியும் போய் அங்கே இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்குறீங்களா? ஒரு வேளை அது இன்னும் அங்கே இருக்கா அப்படின்னு போய் ஒரு வேளை ஏறி போய் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு அந்த கேட்குறா அந்த பொண்ணு. பாருங்கம்மா, would you like to go and look? would you like to go and look? அதுக்கு நம்ம ரஸ்கின் சொல்கிறாரு பாருங்க, the most important lines of the story, I can't climb trees anymore. ஆமாம்மா, முடியாதுமா, இனிமேல் என்னால் மரங்கள் எல்லாம் ஏற முடியாது. Can you remember these words ma? Yes, of course. This is the title of the story, I can't climb trees anymore. You see, in which context he used the word? Actually, the girl offered Ruskin, will you like to go to the tree and see those things sir? Like that she asked. For that only Ruskin replied, sorry ma, I can't climb trees anymore. அந்த பொண்ணு கேட்குறா, அந்த மரத்தில் இருக்கான்னு நீங்களும் ஒரு டைம் பார்த்துட்டு வரீங்களாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, நோமா, என்னால் இனிமேல் எந்த மரமும் ஏற முடியாது அப்படின்னு நம்ம ஆத்தர் சொல்கிறாரு. இதுதான் நம்ம லெசனோட டைட்டிலும் கூட. அதாவது இப்போ புரியுதுங்களா ஏன் அவரால் ஏற முடியல? ஏன் இந்த வேர்டு ஆத்தர் வந்து இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுறாரு, என்னால் மரங்களெல்லாம் இனிமேல் ஏற முடியாதுன்னு யூஸ் பண்ணுறாரு. ஏன்னா அந்த ஒரு நார்மலான அந்த கார்டன் வாலையே அவரால் தாண்டி வர முடியல. ஏன்னா ஒரு மிடில் ஏஜ்டு மேன் ஆகிட்டார். அப்படி இருக்கும்போது அவரால் மரங்களெல்லாம் இனிமேல் ஏற முடியாது. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we come to the point why the story titled I can't climb trees anymore. I hope you understood the situation where Ruskin used those words. Yes, இப்போ அந்த பொண்ணு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, if you can't, I will go and see. You just sit here and wait for me. உங்களால் ஏற முடியலன்னா என்ன? if you can't, I will go and see. நான் அங்கே போய் இருக்கா இல்லையா நான் போய் பார்க்குறேன், மரத்தை ஏறி பார்க்குறேன். you just sit here and wait for me. நீங்கள் இங்கே உட்காருங்க, நான் போய் என்னன்னு பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு அவள் சொல்கிறா. உடனே இதை சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் we have to imagine the girl started climbing tree and found out and reached the hollow part and found out something in the hollow. Yes, இப்போ பாருங்க, I have found it, she cried. I have found it, she cried. சார், நான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கத்தரா. I have found something. அந்த பொண்ணுக்குள்ளே கைவிடும்போது ஏதோ ஒரு பொருள் அந்த பொண்ணுக்கு அது கிடைக்குது. மேபி என்னவா இருக்கலாம்? மார்பிள்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா அந்த புக்காக இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஓல்டு காயின். அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா வேறு என்னவா இருக்கும்? எஸ், அந்த ஜெர்மன் அயன் கிராஸாக கூட இருக்கலாம். மொத்தத்தில் அந்த பொண்ணு ஏதோ ஒன்று ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டா. என்ன எடுத்தான்றது நம்மக்கிட்ட வந்து காமிச்சா தான் தெரியும். அண்ட் பாருங்கள், anyhow the girl found something in the hollow and now barefoot. You see the words ma, barefoot, without slippers, வெறும் காலோட she ran breathlessly. அதாவது மூச்சு விடாமல் ஒரே ஓட்டமாக அந்த மரத்துலேருந்து கீழே இறங்கி வெறுங்காலோடையே ஓடியாரா அந்த பொண்ணு. யார்கிட்ட? டுவார்ட்ஸ் Ruskin. In her outstretched hand
இன் ஹர் அவுட்ஸ்ட்ரெச்டு ஹேண்ட். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அவர் முன்னாடி மூச்சிறைக்க ஓடியாந்து முன்னாடி ஒரு கையை அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி இப்படி கையை அப்படி நீட்டுறா, கையை உள்ள க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கா. க்ளோஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட கையை இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறா. ஓப்பன் பண்ணால் தானே தெரியும் அது மார்பிள்ஸா, ஓல்டு காயினா, புக்கா, இல்லை அயன் கிராஸா அப்படின்ட்டு. பொண்ணு ஏதோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாளா? எஸ் ஸ்டூடெண்ட், சஸ்பென்ஸ் போதும். இன் ஹர் அவுட்ஸ்ட்ரெச்டு ஹேண்ட் a rusty old medal. Very nice. The girl found out the rusty old medal in the hollow part of a tree and bring it back to Ruskin. இதோ பாருங்க சார், இது இன்னும் அங்கேயே இருக்கு அப்படின்றது. Then one more word added pa. You see the word rusty. ரஸ்டி மீன்ஸ் அப்படின்னா 25 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு போனால் அந்த அயன் கிராஸு. ஆக்சுவலாக அது எப்போ இவர் கைக்கு வந்தது, அதாவது ஜெர்மனில், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் டைமில் ஒரு ஜெர்மன் சோல்ஜர் வந்து இவர் தாத்தா கிட்ட கொடுத்து அவங்க தாத்தா கிட்ட இருந்து இவர்கிட்ட வந்தது. அந்த மரத்தில் வச்சுட்டு போய் 25 இயர்ஸ் ஆகுது. அதனால அது ரொம்ப ரஸ்டியாக இருக்குது, துருப்பிடிச்சு போயிருக்கு. அப்புறம் he took it from her and turned it over on his palm. உடனே அவர் அந்த ரஸ்டி மெடலை எடுத்து தன்னோட உள்ளங்கையில் வச்சு அப்படியே பார்க்குறாரு அழகா. அதாவது இதெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம். சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அதை நான் பிடிச்சது யாரும் எடுத்துடக்கூடாது, யாரும் பார்த்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த மரத்திலேயே போய் ஒளி வச்சாரு. அழகாக அந்த ரஸ்டி மெடலை எடுத்து பார்க்குறாரு. அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் ரஸ்கின் முகத்தில். ஏன் அப்படின்னா, அதாவது சைல்ட்ஹுட் டேஸில் பண்ண விஷயம் இல்லைப்பா, அதனால் அது அவரால் மறக்க முடியல. அதுக்கு சொல்கிறாரு பாருங்க, இஸ் த அயன் கிராஸ் ஷி ஆஸ்க்டு ஈகர்லி. இதுதான் அந்த அயன் கிராஸா சார் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேட்குறா. எஸ் ஹி செட் திஸ் இஸ் இட். ஆமாம், இதுதான் நான் மரத்துக்குள்ளே ஒளி வச்ச அந்த அயன் கிராஸ் அப்படிங்கிறாரு. நவ் ஐ நோ வை யூ கேம். யூ வாண்டட் டு see if it was still there in the tree. Now I know why you came. எனக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஏன் வந்தீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது. நீங்கள் அந்த மரத்தில் இன்னும் அந்த அயன் கிராஸ் இருக்கான்னு பார்க்க தானே வந்தீங்க அப்படின்னு அந்த குட்டி பொண்ணு கேட்குறா. ஈவன் இன் த இன்ட்ரடக்ஷன் இட் செல்ஃப் ஐ செட் மா த கேர்ள் ஸ்டார்டட் giving a witty remark and the girl's conversation is very nice to look. Yes, அப்போ கேட்குறா, ஓஹோ இது இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக தான் நீங்கள் இங்கே வந்தீங்களா அப்படின்னு அந்த பொண்ணு தாத்தா கிட்ட, ரஸ்கின் கிட்ட கேட்குறா. யூ மே பி ரைட். ஒருவேளை அது உண்மையாக கூட இருக்கலாம், அதாவது அதுக்காக கூட இருக்கலாம். ஐ எம் நாட் ரியலி ஷுர் ஒய் ஐ கேம். நான் ஏன் வந்தேன்னு நிஜமாலுமே எனக்கும் என்னாகலமா தெரியலப்பா. பட் யூ கேன் கீப் த கிராஸ், யூ ஃபவுண்ட் இட் ஆஃப்டர் ஆல். யூ கேன் கீப் த கிராஸ். நீ தானே அந்த மரத்தில் இருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண, அதனால இந்த அயன் கிராஸை நீயே வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறாரு. யூ ஃபவுண்ட் இட் ஆஃப்டர் ஆல். ஏன்னா 25 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு போனது நீ தானே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண, அதனால நீயே வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறாரு. பாருங்க, சின்ன வயசில் இந்த அயன் கிராஸ் வந்து அவர் யார் கண்ணுக்கும் படக்கூடாது, யாரும் எடுத்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஒளி வச்சிருந்தாரு. அது சின்ன வயசு. இப்போ அப்படி ஒளி வச்ச அதே அயன் கிராஸை இந்த குட்டி பொண்ணுக்கு கொடுக்குறாரு. ஏன்னா இப்போ அவர் மெச்சூர்ட் ஆயிட்டாரு அப்படின்றது தான். இந்த அயன் கிராஸை நீயே வச்சுக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அதுக்கு அந்த பொண்ணு பாருங்க எவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு கான்வர்சேஷன். நோ யூ கீப் இட், இட் இஸ் யுவர்ஸ். நாமளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே, நாம் சின்ன குழந்தைங்க தானே, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, நானே வச்சுக்கிறேனே அப்படின்னு நாம் கேட்போம். ஆனால் அந்த பொண்ணு என்ன சொல்கிறா பாருங்க, நோ சார் யூ கீப் இட், இட் இஸ் யுவர்ஸ். வேணாம் இது உங்களோடது, நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா. அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு பாருங்க, அதுதான் ஒரு தாத்தா பாட்டிக்குள்ளே, ஒரு தாத்தா பேத்திக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரியே போகுது. But it could have remained in the tree for another 25 years if you hadn't climbed up to look for it. அதுக்கு அவர் சொல்கிற ரீசன் பாருங்களேன். It could have remained in the tree. It means the iron cross. The iron cross could have remained in the tree for another 25 years if you hadn't climbed up to look for it. Actually, you see the word idioms phrasal verb look for. Look for is a phrasal verb which means search, which means search. Look for is a phrasal verb. The meaning of it is search. Actually, நீ அந்த மரத்தை மேலே ஏறி அதை தேடி பிடிச்சி கொண்டார்கள் அப்படின்னா இன்னும் 25 வருஷம் கூட அந்த மரத்திலேயே தான் அது என்ன இருந்திருக்கும், அந்த அயன் கிராஸ் இருந்திருக்கும். அதனால் நீயே வச்சுக்கோமா அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ரஸ்கின். பாருங்கள், எகெயின் ஐ ரீட் தோஸ் வண்டர்ஃபுல் லைன்ஸ்மா. But it could have remained in the tree for another 25 years if you hadn't climbed up to look for it. நீ மரத்தில் ஏறி கண்டுபிடிச்ச இல்லைன்னா அது இன்னும் 25 வருஷம் அங்கேயே தான் இருந்திருக்கும், நீயே அதை வச்சுக்கோமா அப்படிங்கிறாரு. And you see the
Some questions pa. What did the visitor hide in the jackfruit tree? You see, you not only mentioned the iron cross, you have to mention what are all the things he kept it in the hollow part of the tree, which means marbles, the book which he supposed which he not supposed to read, and some old coins, and also a German iron cross. When did the visitor actually hide the iron cross? Actually, he said to that girl, I lived here 25 years ago. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இங்கே வாழ்ந்தேன் அப்படின்னாரா. அப்போ you can calculate those time. Actually, the visitor hid the iron cross 25 years ago. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சிருந்தாரு. Yes students, let me read further. But you have it come back. அந்த பொண்ணு அதுக்கு சொல்கிறா பாருங்க, நீ தானே ஏறி எடுத்த, நீயே வச்சுக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு. அதுக்கு அந்த பொண்ணு மறுபடியும் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்க, இஃப் யூ hadn't come back again, ஒருவேளை நீங்கள் திரும்பவும் வரல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நானும் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டேன் தானே. அதாவது நீங்கள் வந்தீங்க, நீங்கள் சொன்னீங்க, நம்ம பார்த்தேன், நீங்கள் சொல்லலைன்னா நான் பார்த்துருக்க மாட்டேன்ல, அதனால் பரவாயில்ல அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா. அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு பாருங்க, திஸ் இஸ் ஐ ஹோப் திஸ் ஆல்சோ எ வண்டர்ஃபுல் லைன்மா. ஆன் த ரைட் டே அட் த ரைட் டைம் அண்ட் வித் த ரைட் பர்சன் ஹீ செட். அது சொல்கிறாரு, ஒரு நல்ல நாளில், ஒரு நல்ல நேரத்தில், ஒரு நல்ல பர்சன்கிட்ட இதை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு. அந்த நல்ல நாள் இன்றைக்கி தான், அந்த அவர் வாழ்ந்த வீட்டை பார்க்க வந்த அந்த நல்ல நாள், அந்த நல்ல டைம்னு சொல்லி சொல்கிறது என்ன, எதை சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அந்த எதிர்பாராமல் வந்த இந்த சந்திப்பில் இவர் பார்த்த அந்த பொண்ணுக்கு பேசின விதம், அதுதான் அந்த கரெக்டாக அந்த பொண்ணை பார்த்ததில் அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். அதனால் அந்த ரைட் டைம் வித் த ரைட் பர்சன் அப்படின்னா, ஏன்னா இப்போ அந்த வீட்டில் இருக்கிறது அந்த பொண்ணு தான். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் அந்த மெடல் அங்கே இவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக இவர் மேலே ஏறி எடுத்திருக்க மாட்டார், அந்த பொண்ணு தானே எடுத்தா. அதனால தான் ரைட் டே ரைட் டைம் வித் ரைட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஹி செட் கெட்டிங் அப் அண்ட் பிளேசிங் த மெடல் இன் ஹர் ஹேண்ட்ஸ். அந்த மெடலை எடுத்து அந்த பொண்ணோட கையில் வச்சு, இல்லைம்மா இது யார்கிட்ட எப்போ எப்படி வந்து சேரணுன்னு அதுக்கு இருக்குது, அதனால் நீயே வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறாரு. It was not the cross I came for, it was my youth. The students, this is the wonderful line. You have to quote these lines while we writing paragraphs. I explained those words, ma'am. It was not the cross I came for. It was not the cross I came for. நான் வந்தது இந்த கிராஸுக்காக இல்லை, which means I didn't hope to come here not only for த அயன் கிராஸ். இந்த அயன் கிராஸுக்காக மட்டுமே நான் இங்கே வரலை. அது பாருங்கள், இட் வாஸ் நாட் த கிராஸ் ஐ கேம் ஃபார். ஐ வாஸ் நாட் கேம் ஃபார் த நாட் ஒன்லி த அயன் கிராஸ். இந்த அயன் கிராஸுக்காக மட்டுமே நான் வரலை, வேறு எதுக்காக வந்திருக்காருன்னு சொல்கிறாரு பாருங்கள். இதுதான் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஐடியாவும் கூட. என்னது, இட் வாஸ் மை யூத். இட் வாஸ் மை யூத் அப்படின்னா, இந்த அயன் கிராஸரை தேடியெல்லாம் நான் வரல. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வீட்டில் நான் எதை வச்சுட்டு போனேன், இல்லை எதை தொலைச்சிட்டு போனேன், என்னோட அந்த யூத் டேஸை, என்னோட இளமை காலத்தை நான் இந்த வீட்டில் விட்டுட்டு போனேன். அந்த இளமை காலத்தை தேடி தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையோட தத்துவம் கூட. அதாவது போனால் திரும்பாதது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், காலமும் நேரமும் கடல் அலையும் இதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா போனால் திரும்ப வரவே வராது. இன்னைக்கு 31st ஜூலை 2020 அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், இது திரும்ப இன்றைக்கி போச்சுன்னா இது திரும்ப என்ன ஆகிறது இல்லை, வரப்போகிறது கிடையாது. அது மாதிரி தான் நம்மளோட குழந்தை பருவமும் இளமை பருவமும் ஒன்ஸ் அது போச்சு அப்படின்னா திரும்ப என்ன ஆகாது, வரவே வராது. இன்றைக்கி அவர் ஏஜ் ஆகி மிடில் ஏஜ் மேன் ஆகிட்டார். ஃபிசிக்கலாகவோ மென்டலாகவோ பார்த்தீங்கன்னா சில அந்த டிட்ராய்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும். அப்படின்னா சில குறைபாடுகள் எல்லாம் வரும். சிலதெல்லாம் அவருக்கு மறந்து போயிருந்திருக்கும். முன்னே இருந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்க முடியாது. சில விஷயங்கள் அப்பா பண்ண மாதிரி இப்போ பண்ண முடியாது. அப்படின்றது ரொம்ப ஆக்டிவாக எந்த கவலையும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்த டைம் ஒன்று என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த சைல்ட்ஹுட் டேஸும் யூத்தாக இருந்த அந்த டைம் தான். அதுதான் அவர் சொல்கிறாரு பாருமா, இந்த அயன் கிராஸை தொலைச்சிட்டேன், தேடுறதுக்காக நான் இங்கே வரல, தொலைந்து போன என்னோட இளமை காலங்களை
மீண்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இவர் ஒரு மெச்சூர்ட் மேன், அதனால அவர் அப்படி சொல்கிறாரு. இது எந்த அளவுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு புரிஞ்சுதோ தெரியல. Again students, I once again read those important lines. At the right day, at the right time and with the right person, he said, getting up and placing the medal in her hands, it was not the cross I came for, it was my youth. So students, you must write those important words. It was not for the cross I came for, I was my youth. அந்த தொலைந்து போன இளமை காலத்துக்காக தான் நான் வந்தேன் அப்படிங்கிறாரு. இது அண்ணா சொன்னல, அதுக்கு பாருங்க, she didn't understand that. அந்த பொண்ணால் அது என்னன்னு புரிஞ்சிக்க முடியல, ஏன்னா ரொம்ப குட்டி பொண்ணு தானே. she didn't understand that, but she walked with him to the gate. கண்ணா இதை பாருங்க, இதை சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவர் கிளம்பிடுறாரு. அதுதான் பாருங்களேன், எதுக்காக வந்தார் அப்படின்ற ஒரு நோக்கமே சீக்கிரம் முடிகிற மாதிரி தெரியுது. மேபி அந்த அந்த அயன் கிராஸ் அங்கே வச்சது, அதாவது ஒரு ஒரு ½ அன் ஹவர் 1 ஹவர் இருந்தாலும் கூட அவருக்கு அந்த மனசில் ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்குது அப்படின்றது தான். அதை பார்த்த உடனே அவர் கிளம்பிடுறாரு பாருங்க. பட் ஷி வாக்டு வித் ஹிம் டு த கேட் அண்ட் வெயிட்டேட். உடனே நம்ம பெரிய ஒரு ரஸ்கின் அப்படியே திரும்பி கிளம்பி போகிறாரு. அந்த பொண்ணு கூடவே வர்றா, கேட்டு வரைக்கும் வர்றா, அப்படியே நின்று அங்கேயே நின்று அவரை வழி அனுப்புகிறா பாருங்க. பட் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான் அவரும், ஆனால் அந்த பொண்ணு பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக அவங்களுக்குள்ள ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆச்சு. எப்படி ஒரு தாத்தாவும் பேத்தியும் மாதிரி. அண்ட் கேட் அண்ட் வெயிட்டேடு வேர் த ரோடு டர்ன்டு, அதாவது கேட்டுக்கிட்ட வந்து அவர் போகிற வழியில், அதாவது போய் டர்ன் ஆகிற வரைக்குமே அந்த பொண்ணு நின்று வேடிக்கை பார்க்குறான். அண்ட் ஹி லுக்டு பேக் அண்ட் வேவ்டு டு ஹர். உடனே நம்ம ரஸ்கின்னு என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ஸ்ட்ரீட் அந்த டர்ன் ஆகிற டைமில் திரும்ப அந்த பொண்ணை பார்த்து ஹி வேவ்டு ஹிஸ் ஹேண்ட், அப்படியே பாய் சொல்கிறாரு. அவ்வளோதான், அவங்களுக்குள்ள கான்வர்சேஷன் முடிஞ்சு போச்சு. ஐ ஒன்ஸ் அகெயின் ரீட். ஷீ டிடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட், பட் ஷீ வாக்டு வித் ஹிம் டு த கேட் அண்ட் வெயிட்டேட் வேர் த ரோடு டர்ன்டு. ஹீ லுக்டு பேக் அண்ட் வேவ்டு டு ஹர். அழகாக அந்த பொண்ணுக்கு பாய் சொல்கிறாரு. இவருக்கும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, தன்னோட இந்த பொண்ணுனால தான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நான் உள்ளே வந்து உட்காந்துருந்தேன், பழைய நினைவுகளெல்லாம் எனக்கு வந்தது அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்துக்காகவே அந்த பொண்ணுக்கு என்ன கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு, அவர் ரொம்ப வருஷமாக வச்சுருந்த அந்த அயன் கிராஸை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. தென் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஹாப்பி, ஒரு நல்ல மனுஷன் எனக்கு பார்த்தோம் அப்படின்றதுக்காக 2 பேருக்கு முடிஞ்சுதான். நம்ம ரஸ்கின் மட்டும் இப்போ தனியாக மெதுவாக நடந்து போகிறாரு. மிடில் ஏஜ்ட் மேன் தானே. ஹி லுக்ட் பேக் அண்ட் வேவ்டு டு ஹர். தென் ஹி quickened the steps and moved briskly towards the bus stop. பாருங்க, quickened his steps. Quickened means fast. He increased his steps. வேகமாக நடக்கிறாரு. and moved briskly. பாருங்க, ரொம்ப பிரிஸ்காக நடந்து போகிறாரு. ஒரு மிடில் ஏஜ்ட் மேன் ரொம்ப வேகமாக ரொம்ப பிரிஸ்காக நடந்து போகிறாரு அப்படின்னா, தன்னோட இளமை காலத்தை கழிச்ச ஒரு இடத்துல நாம் வந்து இருந்துட்டு போகிறோமே அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம். நாம் தான் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் இட் செல்ஃப் ஐ செட்மா ஆக்சுவலி ரீவிசிட்டிங் ஆர் ரிமெம்பரிங் those childhood days may be heart seeking or tears setting, but it looks a kind of briskness and blossoms in our heart. அந்த இழந்து போன பழைய கால நினைவுகள் நம்ம நினச்சி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மனசு வலிக்கும், இருந்தாலும் கண்ணில் கண்ணீர் கூட வரும். ஆனால் நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு உத்வேகத்தை அது கொடுக்கும். அது மாதிரி தான் பாருங்க. தென் ஹி quickened his steps and moved briskly towards the bus stop. அப்படி பஸ் ஸ்டாப் நோக்கி வேகமாக போகிறாரு. அவ்வளோ பிரிஸ்காக இருக்காரு. யூ see the one more important line ma, there was a sprightliness in his step and something cried aloud in his heart. Very important lines ma. There was a spritliness in his step. Spritliness means full of energy, a lot of energy. அவர் நடந்து போகிற வேகத்தை பார்த்தா அவ்வளோ எனர்ஜி அவருக்கு கிடைச்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்றது தான். ரொம்ப ஒரு மிடில் ஏஜ்ட் மேன் இவ்வளோ பிரிஸ்காக நடந்து போகிறாருன்னா அவருக்குள்ளே அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்றது. இப்போ அவர் நடக்கிற நடையிலேயே தெரியுது அவர் ரொம்ப பிரிஸ்காக இருக்கிறாரு, ரொம்ப எனர்ஜிஃபுல்லாக இருக்கிறாரு அப்படின்றது. இந்த பிரிஸ்க்கும் அந்த எனர்ஜியும் எங்கேருந்து வந்தது, அவர் வாழ்ந்த அந்த வீட்டை அந்த இடத்த பார்த்துட்டு போனதுனால அந்த வந்தது. ஆனால் பாருங்களேன், அவர் பிரிஸ்காக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது, அவர் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக நடக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று அவர்கிட்ட இருக்குது. என்னன்னு பாருங்கள். அண்ட் சம்திங் கிரைட் அலவுட் இன் ஹிஸ் ஹார்ட். ஆனால் அவர் மனசு மட்டும் இன்னும் என்ன அப்படின்னா நல்ல பயங்கரமாக ஒவ்வொன்று சத்தம் போட்டு என்ன ஆகுது, அழுது. அவரோட மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று மட்டும் அழுதுகிட்டே இருக்குது அப்படின்றது தான். மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று அழுதுட்டு இருக்கு அப்படின்னா தன்னோட இளமை காலத்தை நம்ம இங்கே வந்து இப்படி தொலைச்சிட்டோமே, செலவு பண்ணிட்டோமே
அப்படின்னு அது போயிருச்சு அந்த இளமை, திரும்ப அந்த இளமையான நாட்கள், அந்த சந்தோஷமான நாட்கள் நமக்கு திரும்ப வருமா அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்தில் உள்ளுக்குள்ள மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று மட்டும் நல்லா கத்தி வாய் விட்டு அழுது அப்படிங்கிறாரு பாருங்க. You see, there was a sprightliness in his step and something cried aloud in his heart. ரொம்ப பிரிஸ்காக இருக்கிறாரு, ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கிறாரு, ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கிறாரு. ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயம் எதுக்கோ ஒன்று அழுது. டே, உன்னோட இளமை காலத்தையும் உன்னோட குழந்தை பருவத்தையும் இங்கே தானே தொலைச்சிட்டு போனேன், அது இங்கே தானே இருக்குது அப்படின்னு அலறாரு. அது திரும்ப கண்டிப்பாக வராது அப்படின்றதுனால அதை நினச்சி அலறாரு அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ரீட் those important lines once again. There was a sprightliness in his step and something cried aloud in his heart. This is also most important line. And then see the conclusion part ma. The mango scented summer breeze. You see those words pa. This is the description of nature by the author. இப்படியெல்லாம் நேச்சரை நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்களேன். The mango scented summer breeze. அது ஒரு சம்மர் சீசன். சரியா? சம்மர் சீசனில் என்ன ட்ரீஸ் மேக்ஸிமம் நம்ம என்ன ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படின்னா மேங்கோ ட்ரீஸ். பாருங்கள், அந்த கோடை காலத்தில் அதாவது ப்ரீஸ், கோடைக்கால ப்ரீஸ் அப்படின்னா தென்றல் காற்று. இந்த கோடை காலத்துலேயும் ஒரு அழகான தென்றல் காற்று வீசுது. அந்த தென்றல் காற்றில் எதோட மனம், சென்டட் மீன்ஸ் ஸ்மெல்லிங், ஸ்மெல், அந்த ஒரு மனம். என்ன சென்ட் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னா பாருங்களேன், மேங்கோ ஸ்மெல், மேங்கோ சென்ட்டு. அதாவது நாம் சென்ட்டுன்னு யூஸ் பண்ணுறோம்லப்பா, பாடி ஸ்ப்ரே சொல்கிறோம், சென்ட் சொல்கிறோம். இங்கே சென்ட் அப்படின்றது நறுமணம். இந்த கோடை காலத்துலேயும் வீசுகிற அழகான ஒரு தென்றல் காற்றில் அந்த மாமரங்கள், அதாவது சம்மர் சைம கோடை காலம் அப்படின்றதுனால நிறைய மரத்தில் மாமரத்தில் நிறைய மாம்பழம் எல்லாம் நிறைய காய்ச்சிருக்கு அப்படின்றது. அந்த பழுத்த மாம்பழத்தோட வாசனையும் அந்த தென்றல் காற்றோட வந்து வீசுது அப்படிங்கிறாரு. இதெல்லாம் ஒன்ஸ் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஏரியாவில். இப்பயும் அதே மாதிரி தான் பாருங்க. த மேங்கோ சென்டட் சம்மர் ப்ரீஸ் மேட் த பிளட் கோர்ஸ் இன் ஹிஸ் வெயின்ஸ். அந்த நறுமணத்தை அப்படியே முகர்ந்துக்கிட்டே அவர் நடக்கும்போது அப்படியே அவரோட ரத்தம், அதோட வெயின்ஸ் மீன்ஸ் நரம்பு, அந்த நரம்புலோட ரத்த ஓட்ட வரைக்கும் அந்த 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 அழகான அந்த தென்றல் காற்று உள்ளே பரவி போகுது அப்படின்றது தான். பாருங்க, த மேங்கோ சென்டட் சம்மர் ப்ரீஸ் மேட் த பிளட் கோர்ஸ் இன் ஹிஸ் வெயின்ஸ். அந்த காற்றை அந்த சுவாச்சிட்டே நடக்கிறாரு, அப்படியே நரம்புக்குள்ளே இருக்கிற ரத்தத்தை வரைக்கும் அது அப்படியே உள்ளே போய் வருது அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஹி ஃபர்காட் ஃபார் எ மூமெண்ட். அந்த டைமில், அதாவது அந்த நினைவுகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்த ஒரு சந்தோஷத்தில் நடந்து வராரா, அந்த நடந்து வர நேரம் பார்த்து அழகான அந்த தென்றல் காற்றும் பயங்கரமாக அடிக்குது. அந்த டைமில் ஒரு நிமிஷம் ஒன்று மறந்துடுறாரு. என்ன மறந்துடுறாருன்னா, நாம் ஒரு மிடில் ஏஜ்டு மேன் அப்படின்றதையும் அவர் மறந்துடுறாரு. ஏன்னா அந்த பழைய நினைவுகளை பார்த்துட்டு வந்ததில் ஒரு பிரிஸ்னஸ் அவர்கிட்ட வந்துடுது. அந்த பிரிஸ்னஸ்க்கு இன்னும் கூட்டுற மாதிரினா அழகான அந்த கோடைகால தென்றல் காற்று அழகாக வீசுது அப்படிங்கிறது. அந்த நேரத்தில் ஒன்று மறந்துடுறாருன்னு சொன்னோமா, என்ன மறந்துடுறாரு பாருங்க. ஹி ஃபர்காட் ஃபார் எ மொமெண்ட் தட் ஹி குடின்ட் கிளைம் ட்ரீஸ் எனிமோர். தட் ஹி, அதாவது தன்னால் இனிமேல் எந்த மரமும் ஏற முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை இவர் மறந்துடுறாரு அப்படின்றது தான். என்னால் எந்த மரமும் ஏற முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல இன்னொரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னா, அவர் ஏஜ்டு, அதனால ஹி இஸ் ஏஜ்டு, ஸோ ஹி கான்ட் கிளைம் ட்ரீஸ் எனிமோர். யூ சி, ஹி ஃபர்காட் தட் ஐடியா அட் தட் மூமெண்ட் அப்படின்றது தான். அந்த வீட்டை பார்த்துட்டு வரும்போது பிரிஸ்காக நடந்து வர அந்த பிரிஸ்க்னஸ்லையும் அழகாக அடிக்கிற அந்த தென்றல் காற்றுலையும் என்னால் இன்னும் அந்த மரம் ஏற முடியாது அப்படிங்கிறத மறந்துடுறாரு. விச் மீன்ஸ் ஹி ஃபர்காட் தட் ஹி இஸ் எ மிடில் ஏஜ்டு மேன். He forgot that he is a middle-aged man. தான் ஒரு நடுத்தர வயது வந்த ஒருவர் அப்படின்றத அவர் அழகாக மறந்துடுறாரு. அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இன்னும் கொஞ்சம் இளமையாக அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்றது தான் அந்த வீட்டை விசிட் பண்ணதுக்கப்புறம். இப்படியும் ஒரு மனசோட நம்ம ரஸ்கின் வந்து திரும்ப அந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வந்து தன்னோட பழைய இடத்துக்கு போக ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்றது. திஸ் இஸ் த கன்க்ளூஷன் ஐ கேவ் மா. எஸ், ஐ ஒன்ஸ் அகெயின் ரிமெம்பர் திஸ் இஸ் a wonderful piece of story remembering our childhood days also. Yes, actually the waves at the time and all some certain things will never return in my life if once lost. அது ஒரு காலத்தில் போச்சு அப்படின்னா திரும்ப நம்மக்கிட்ட வராது அப்படின்றது. அப்படி வராத ஒரு பகுதிகளில் ஒன்று தான் நம்மளோட இளமை காலமும் குழந்தை பருவமும் அப்படின்றது. அந்த இளமை காலத்தையும் அந்த குழந்தை பருவத்தையும் எவ்வளோ சந்தோஷமாக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக நாம் அதை உபயோகப்படுத்தி
படிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரி. பாருங்க, அந்த அந்த வீட்டை விட்டு வரும்போது உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ அழுகுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல, அதாவது அவரோட மனசு இன்னும் அந்த இளமை கால நாட்களை எண்ணி வருந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I once again repeat those lines. The mango scented summer breeze made the blood course in his veins and he forgot for a moment that he couldn't climb trees anymore. ஆமாம், நம்ம பழைய நினைவுகளை நம்ம திரும்ப மீட்டு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம அதை பார்க்குற விஷயமோ இல்லை அதை கேட்குற விஷயத்துலையோ நமக்குள்ள ஒரு புத்துணர்ச்சி வரும் அப்படிங்கிறது. அந்த புத்துணர்ச்சி நமக்கு எதை காட்டுது அப்படின்னா, வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே பசுமையானது நமது குழந்தை பருவ நாட்களும் நமது இளமை கால நாட்களும் அப்படின்றது தான். அந்த இளமை கால நாட்களையும் குழந்தை பருவ நாட்களையும் அனாவசியமாக நம்ம யூஸ்லெஸ்ஸாக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப வர்த்தியாக எப்பயோ ஒரு காலத்துக்கு நம்ம அதை திரும்பி பார்த்தாலும் கூட நமக்கு அதுக்குள்ளே அதை நினச்சி பார்க்கும்போது நமக்குள்ள ஒரு புத்துணர்ச்சி, ஒரு பிரிஸ்க்னஸ் வர மாதிரி தான் நாம் அதை குழந்தை பருவத்தையும் இளமை காலத்தையும் செலவிடணும் அப்படின்றது நம்ம ரஸ்கின் பாண்டோட ஐடியா. Yes students, with this I conclude the lesson. Yes, once more I introduce such certain things. This is the jackfruit tree and this is the marbles and this is the German iron cross he kept in the hollow part of the tree, and this is Paramveer Chakra, and Paramveer Chakra, this is the Budgericus, and all this credit goes to our great writer, our great author Ruskin Bond. Our great writer Ruskin Bond. Actually, he stresses we have to utilize our childhood days and youthhood as most as usefully. Yes, students, with this I conclude the session. I will catch you in the following class with another interesting topic. Thank you, students. Thank you for your kind support.